बाहाघर नुहे खेल घर हेले व्यक्तिगत स्वार्थ पाई नैतिकता हराउछि कि ए मनीष। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वार्थ पाई जड़े अन्यर जीवन नष्ट करिवार कौनसी अधिकार नहीं। ऑप्शन बी बाहाघर पूर्वरु बरपात्र एवं कन्यापात्री विषय रे प्रकृत तथ्य संग्रह करने अति जरूरी। ऑप्शन सी जदि दंपति बनी थांती तेबे दृष्टांतमूलक निष्पत्ति नेबा उचित जहाँकि उभयंक पई हेब हितकर। जीवन दोछकी रे आशार आलोकर गत अध्याय रे पचरा जाइथिबा ए प्रश्नर उत्तर बहु दर्शक सोशल मीडिया जरिया रे दैछन्ति। ऑप्शन ए सपक्ष रे 31% एवं ऑप्शन बी सपक्ष रे 31% मत मिलिथिबा बेले ऑप्शन सी सपक्ष रे 38% दर्शक सेमानकर मत दैछन्ति। सोशल मीडिया रे मत पठाइथिबा दर्शक मानक नाम आपण टीवी स्क्रीन ने स्क्रॉल आकार रे देख परिबे। एबे आरंभ करिबा आशार आलोकर आजिर अध्याय। नमस्कार जीवन दोछकी आशार आलोक। जो आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेलार लुहार सागर केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे आशार आलोक आशार आलोक। मंचर अनुभव कहूची बारंबार अनेक बेले तांडव घटुची मंच उपरे तेणु आम तरफरु आमे हाथ तियारी तांडव आदौ करिबा नहीं बरं चेष्टा करिबा कौतुकिया कोमल कथा सबू मंच उपरकू आनिबा पाई। जे बाहागर जदि होइथिला सला विधा खाइथिले कि नाही शाली केतोटी कौड़ी खेल होइथिला कि नाही एभली जदि करा जाए ताहले कथा गुड़ा को संभाली हम ना विराट विराट तांडव घटुची यही भली आरंभ करिया बोली आज कहीं मो मन कहूँ सुकांत आमे बरं को पचरा जाऊ सला विधा खाइथिले कि नाही। धन्यवाद मीर भाई बहुत बढ़िया कथा कहले सब जिनस भले भले आरंभ हेले भले भले शेष हो बोली आम विश्वास करूँ जो जिनटा कहले आम सेमती ही आरंभ करवा। तेबे आरंभ करने पूर्वर ये जीवन दोछकी आशार आलोक को आपण समस्त को मुझे स्वागत करुच्ची एवं यही मंचरे जो कथाटी कहले मिहिर भाई आम जो वर्ष वर्ष धरी करी आसचु से कथा को आज पुणी दोहरेबू पुणी दुई जनकर जीवन किसी आशार आलोक देवाई चेष्टा करूँ किसी जीवन को गोटे भल बाटर नापी गोटे नुआ बाटर नापी चेष्टा करूँ से बाट देखापी जो मैंने आम सहित अच्छा आज मंचरे से परिचय मुझे देवाई चाहिए। मोर डाण पाखे अच्छा सम्मानास्पद अवसर प्राप्त विचारपति श्रीजुक्त जगजीवन पात्र एवं मो बाम पार्श्वर अच्छा विशिष्ट समाजसेवी रीना राउतराय आम पाखे अच्छा आज जलधर पात्र एवं तांको पाखे बसचंती रश्मिता राणा जी समाजसेवी फैमिली काउंसिलर एपटे अच्छा इतिश्री पात्र एवं तांको माँ। तेबे इतिश्री एवं जलधरंकर जीवन कौन एमती घटिला कहीं से अलग हेले से विषय में संक्षेप में आम गोटे जानापी ऑडियो विजुअलटे तैयारी करछु आसंतु। जलधर पात्र बापा गणेश्वर पात्र घर मंडपड़ा कोरेई जिला जाजपुर पेशा ट्रैक्टर चालक। इतिश्री पात्र बापा लक्ष्मण पात्र घर चंपापाड़ घसीपुरा जिला केन्दुझर विवाह वर्ष 12 मई 2019। मात्र 1.5 वर्षर बाहाघर हेले छोट मोट कथा को नहीं मिशिलानी मन। दाम्पत्य जीवन रे स्वामी दायित्व को नहीं उठी प्रश्न सासू एवं नणंद बुद्धि रे कुआडे परिचालित स्वामी एमिति अभियोग आणती स्त्री। इतिश्री आउ एक अभियोग हेउची तांकू एवं कुनी झील को अणदेखा करा जाउची। सेपटे भी से एका अभियोग
ଇତିଶ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଟଣା ଓଟରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯାହାର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ। ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଦେଖିବା ଜଳଧର ଏବଂ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା କହିଲା କହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏକଥାଟି ସତ ଯେ ସେମାନେ ନିହାତି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ବେଦିରେ ବସିଥିଲେ, ଶଳା ବିଧା ଖାଇଥିଲେ। ତ କଥା ଶଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେମିତି ହେବା? ବିଧା ଖାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଶଳା ଶାଳୀ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଶଳା ବିଧା ଖାଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ମେହେର ଭାଇ ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଶଳା ନଥିଲେ କି ନା କଣ? ଶଳା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ସେ ଚଳେନି। ଓ ଜମା ବିଧା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ବିଧା ଅସୁବିଧା, କଉଡ଼ି ଖେଳ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନା ସାର୍ କଉଠି ଖେଳ ହେଇଛି? କିଏ ଜିତିଥିଲା? ମୁଁ ଜିତିଲି। ଆଚ୍ଛା ଇତିଶ୍ରୀ କହିପାରିବେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ନା ଜିତେଇଥିଲେ? ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଜିତେଇଥିଲି, ମୁଁ ଧରି ପାରିଲିନି, ତାପରେ ସିଏ ଅଧିକା ଜୋର ମାନେ କରି ଜୋରରେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ନେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ ସାଲୁଆର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତାକୁ ପଚାରେ, ଜଳଧରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବାହାଘର ଦିନ, ମନେ ଅଛି? ଲାଲ କଲର। ଲାଲ କଲର। ଆରେ ପୁରା ସବୁ ମନେ ଅଛି ମିର ଭାଇ। ଏତେ କଥା ଯଦି ଏତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ। ଏତେ କମ ଦିନ ବାହାଘର ନା 2019 ଆଗେ ମସିହା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାହାଘର ଦିନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିଏ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି? ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତିନି। ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ରହିଲା, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିକି ମୋ ଦେହ ହାତ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲିଗଲା ହେଲେ ବି ସେ ମୋ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେନି। କି ମୋ ଛୁଆଟା ବି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ସାରିବେନି, ମୋଠି ବି ପଇସା ସାରିବେନି। ବାହାଘରଟା ତ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କଥାଟା ନ ବୁଝିଲେ ତ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। ଝିଅ 9 ମାସ ଚାଲିଛି। 8 ମାସ। କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ନେଇଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇ କରିଛି। ସେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ହଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, କେତେ ଇଏରେ କେତେ କହିବାରେ ମତେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ମେଡିସିନ ଆଣିବେ, ଅଧା ଆଣିବେନି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। କଣ କରନ୍ତି? ତମେ କଣ କର? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଏ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର? ନିଜର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ନା ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତମର କେତେ ରୋଜଗାର ମାସକୁ ହଉଛି? ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଏ ମାନେ କଣ? ତମେ ନିଜେ ଚାଷ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ନିଜେ ମୁଁ ଚଲାଏ। ନା ନିଜ ଜମିରେ ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରୁଛ ନା ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଚାଷ? ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ପୁରା ଅଳସୁଆ, ମାନେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବି ସେ କରନ୍ତିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ ଶୁଭିଲା, ଅଳସୁଆ। ସ୍ୱାମୀ ଅଳସୁଆ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସାର୍ ମୋର ଅସୁବିଧା, ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତିନି। କି କିଛିଟା ବି ମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନି କୋଉଦିନ ମତେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ କି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କୋଉଦିନ ଆଣିକି ଦେଇଥିବେ, ପଚାରନ୍ତି। ସେଇଠି ମିର ଭାଇ କଥାଟା ହଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ। ଆରେ କମ ସେ କମ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ ହୋ। ଚକଲେଟ ଫକଲେଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଚକଲେଟଟା ଦେଇ ପଚାରିଲ କୋଉଦିନ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବେ ନା? ଶାଢ଼ୀ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୋର ଯାହା କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା, କିଛିଟା ମତେ ଆଣିକି ଟୋଟାଲ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା କେବେ କୋଉଠି ବୁଲେଇ ନେଇଛ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଥର ଭିଣେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲି, ଆନନ୍ଦପୁର। ଭିଣେଇ ଘର କଣ ବୁଲିବା ଜାଗାଟା? ପୁରୀ ନେଇଛ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍ ଯାଇନି। ପୁରୀ ଯାଇନ? ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର କେମିତି ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଦେଖା ଚାହିଁକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ନା? ଦେଖା ଚାହିଁକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଦେଖା ଚାହିଁକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା? ମୁଁ ସାର୍ ଯାଇନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ମୋ ବାପା ମା ମୋ ମାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯୋଉଠି ପସନ୍ଦ କର ମୁଁ ଭାବି ସେଠି। ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ସେ ବାହାଘର ହେଲା ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଦିନେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଲୋକ ବାହାଘର କଲେ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେୟାର ନଉନ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିବା କଥା, ସେ ସାର୍ ଭଲ ପାଇବାଟା କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାସରେ 2-4 ଥର ଯିବି। ଗୋଟେ ଥର ତା ଭଉଣୀର ତା ଭାଇର ଆସି 8 ଦିନ କହି ନେଇଗଲି, ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି। 8 ଦିନ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଏମିତି କହିକି ମାନିଲେନି, କହିଲେ ରହିବନି। ମୁଁ କହିଲି ମନ ମନେ ରହିବ। 8 ଦିନ ରଖେଇବେ, 8 ଦିନ ପାଇଁ କହି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଇକା ମାସେ ରଖେଇବେ, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି।
ଥରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗାଲୁଆଲ କଥା କହିଲେ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମ ମନ ଯୋଉଦିନ ସେଇଦିନ ଛାଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋ ମାଆ ଯାଇକି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତ ହାତ ଧରି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ 18 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। 18 ଦିନ ପରେ ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତରୁ କହିଲେ ମୋର ଗଡ଼ରେଜରୁ 7ଟା ଛାଇଆ ଆଉ 4ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି ହେଇଛି ଏମିତି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମା ତ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଆପଣ ନା ସାର୍ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ଯେତେ 8 ଦିନ ହଁ ପାଇଁ କହିଛି ଆଣିଛନ୍ତି, 8 ମୁଁ ଦିନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ପୁଅଟେ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖ ତା ଦେହ ଫୁଲିଛି ଝିଅର ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିକି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଗାଡ଼ି ପଠେଇଥିଲି ସେ ପୁଅ ଯାଇକି ଧରି ଆସିଲା ଯଦି ଧରି ଆସିଲା ଘରେ ଆଉ ଝିଅ ପଡ଼ି ରହିଲା ଛୁଆ ବି ଝାଡ଼ା ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ନା ଫୋନ୍ କଲେ ହକନା ଆଣି ଛାଡ଼ୁନ କାହିଁକି ଆଣି ଛାଡ଼ୁନ ତମେ ତ ନେଇଗଲ କହିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବେଜିତ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲି। ବୋଲି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ଜୁଇଁ ମୁଁ ତା ଘରୁ କେତେ ଖାଇଛି କେତେ ପିନ୍ଧିଛି ଟିକେ ପଚାର। ସେ ସାର୍ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିତା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଟିକେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ପୁଅ କହିବା କଥା ଝିଅର ଯଦି ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା କଥା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେବ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଆରେ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଏଠି ଆଶ୍ରା ମିଳୁନି ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ସେ ତା ବାପା ମାଆକୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ମୋ କହିବା କଥା ବାପା ମା ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ସେଇଠି ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ କି? କୋଉ ପଟର ଭୁଲ ଅଛି ବା କେମିତି ତାକୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୁଲ ଅଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୁଲ ଅଛି। ଝିଅ କହିବା କଥା ସେଠି ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନି ମୋତେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବି। ବାପା ମା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାର ବି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ତା ଶାଶୁ ତ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ତେଣୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ। ଯେତେଟା ଲୋକ ଅଧିକା ପଶିବେ ସେତେ ପ୍ରକାର ମତ ଉଠିବ ସେତେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏତେ କମ ଦିନର ମାତ୍ର ବାହାଘର ବି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇନି ତା ଭିତରେ ରଗାରଗି କେତେ ଦିନ ଅଲଗା ରହିଲଣି? ସିଏ କହିବା କଥା 2 ମାସ ସିଏ କହିବା କଥା ମାସେ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ବାପ ଘରେ ଯାଇକି କୋଉଟା ଠିକ୍? ଅଲଗା ରହିଲଣି ହେଇଯିବ 1.5 ମାସ ଭଳିଆ ହେବ 2 ମାସ ହେଇନି। ତ ବାହାଘର ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଏତେ ମଝିରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ପିଲା ପାଇଁ କି ମଝିରେ ଗଲା ହେଇଗଲା ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କିଛି ବି ନିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼ସଡ଼ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି କହିଲି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ମୁଁ ତମ ଘର ମୁରବି କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ମୁରବି। ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ ମୋ ବାପା ନିରୀହ ଦେଖିକି ଫାଇଦା ଉଠଉଛ। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ତମ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଭାବିଲ ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ବା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ଭୋର ଭୋର ଉଠିବେନି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବେ ତା ଟିକେ ବାସନ ଫାସନ ମଜାମଜି କରି ସେଇଥିରେ କହିବେ ସାର୍ ବହୁତ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀରେ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ ଏତେ କାମ କାହିଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଏତେ କରୁଛୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରି କହିବ। ତମ ଘରେ କେତେ ଲୋକ କି? ଆମ ଘରେ ମୋ ମାଆ ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ରହୁଛୁ 4 ଜଣ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଭାଇ ସର୍ବ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଯାହା ବି ଅଛି ସାନ ଭାଇ ଅଛି ତାର ଛୁଆ ସିଏ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତିରେ ସାର୍ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାନା କରି ଘରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ବାସନ ମଝିରେ ଥର କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କାମ ନ କରିବି ତ ବାପାକୁ ଚାକର ପଠେଇଦେବ। ଆମର ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୁରା କାମକୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି କାମ ବୋଲି ସାର୍ ଯୋଉ ବାସନ କରିବା କଥାଟା ନହେଲେ ସାର୍ ସକାଳେ ସେଟା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମତେ କ'ଣ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା 3-4 ଥର ଯଦି କହିବେ ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ 3-4 ଥର ମତେ କହିବନି ମତେ ରାଗିବା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତମର ଏଟା ରାଗି ଏ ଟିକେ ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର। ଇଏ କଥା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକରି ସମସ୍ୟା ଇଗୋ ରୋଗର କଥା ଦିପଟେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି ଦିପଟ ତାର ମାତ୍ରା ନ କମିଲେ ତ କିଛି ହବନି।
ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ତମ ମନରୁ ବାହାର କର ଯେ ତା କହିଲ ସେ କାମ ପାରିଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ତମ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଅ, ବାପା କୋ ଚାକର ପଠେଇବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣାର ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ତମ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତମେ ଦେଖ ଯଦି କାମ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ତମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବ, ତାକୁ ମିଶିକି କରିବ। ଏ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ? ସେ ଡେଲି ଡେଲି ସେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କାମ ବୋଲି ସକାଳ ଖାଲି ବାସନ ମଜାମଜି କରି ସକାଳୁ ବି ଉଠିବେନି କି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେନି, ମାଆକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ। ତମେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କଥା। ଯେମିତି ରୀନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ତମ ମନରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ସେ ସବୁ ଘର କାମ ସିଏ ହିଁ କରିବ, ଆଉ କିଏ କରିବେନି। ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ନାଇଁ, ଯଦି ସେ କରିପାରୁନି ତା ବାପା ଘରୁ ସେ ଚାକର ଧରିକି ଆସିବ ବା ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଇଆ ତମ ମନରେ ଅଛି। ନା ବୋହୁ ଆସିଛି ମାନେ ସିଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ବେଶୀ କାମ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଶୋଇବ, ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛି ନା, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେଉଛ କି? ମା ନିଅନ୍ତି, ସେ ନିଅନ୍ତି, ତମେ ନେଉଛ କି? ତମେ କିଛି ନେଉନ। ସାର୍ ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ଘର ପାଖରୁ କୂଅଟା ମାତ୍ର 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ, ସେ ସାର୍ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବେ, ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆଣି ପାଣି ଦେବି ଛୁଆ କଥା ତାକୁ। ମାନେ ପାଣି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଭୁଲ ଲାଗି ତମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବନି? ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି ଯଦି ଛୁଆ ସେତିକି ବାଧା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତମର ନୁହେଁ କି ଖାଲି ମା ଗୋଟେ କରିବ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ଗୋଟେ ପିଲାର ବୋଲି ତ ଠିକ ନୁହେଁ ନା। 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ପାଣି ଯୋଗେଇଛି, ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା? 3 ବର୍ଷ ଯୋଗେଇବା କଥା। ଛୁଆର କାମ, ଘର କାମ, ଏ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଆଣିଦେବାଟା କୂଅରୁ କରିଦେଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲ। ଘର ପାଖରେ କୂଅଟା, କୂଅରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ବି, ସେଠି ପାଣି ଆଣି ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁହଁ କହିବେ ତ ପାଣି ଆଣିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। କଣ ହେଇଯାଏ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କରିବ। ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅ ତୁ ଯା ତୋ ବାପା ଚାକର ପଠେଇବ, ସେଇଠୁ ତ ତାର ରାଗ ହବ, ସେ କିଛି କରିବନି। ଏତେ କାମ କରି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଫୁଲି ଗଲା, ପାଣି ହେଇଗଲି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଲେଡି ମାନେ ଟିକେ ଆନିମିକ ରକ୍ତହୀନତା ହେଇଯାଏ, ସେ ଫୁଲିଯିବ, ତାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତମେ ଟିକେ କୋଅପରେଟ କରିବା କଥା ନା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା, ପାଣି ହବନି। ତମର କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ସତ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ତାହେଲେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବାଟା ତ କେବେ ବି ମନ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ତାକୁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବି ନା, କେବେ ବି ତମକୁ ତମ କଷ୍ଟ ଉପରେ କହିବିନି ଯେ ତମେ ଏ କାମଟା କର ବୋଲି। ମୁଁ କଣ କହିବି, ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଟିକେ ରହିଯା, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହବା କଥା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଥାନ୍ତା, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। বা ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ କଥାଟି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ଭଲରେ କହିଲେ ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳି, ତମ କଥାଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳିରେ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା ହଉଛ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳି ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଗିଳି, ସେମିତି ହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା 2-3 ଥର କହିବେନି, କହିଲେ ମତେ ରାଗ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଝଗଡ଼ା ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲେ, ସେ ଯୋଉ ପଳେଇଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲି ଚାଷ କରି ଆସିଲି, 11ଟା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ହବ, ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଖାଇବାକୁ, ସେ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ଗୁଣ ଚାରିଟାକୁ ଭାରି ମନ ଖୋଲିକିରି ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟରେ ଜଳଧରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତମ ମନରେ। ତେବେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ପଚାରିଲି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ହଁ କହିଲେ ଯେ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ କି ଅଳସୁଆ ବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବନି। ତାଙ୍କ ସାର୍ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲେ ମୋର ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାଙ୍କ କାମ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା। ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଇଏଟା ହଉଛି ପେଟକୁ ପେଟ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଜଣେ ଖାଇବା ଆମ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇନି ଶୁଏ, ସିଏ ମୋତେ ଉଠାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ରାଗିବି, ମୋତେ ଉଠେଇବନି, ମୋତେ ନିଦ ହେଲେ ମୋତେ ଉଠେଇବନି। ଜଳଧରଙ୍କର ଭଲ କଥା କିଛି ଇଏ କହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସେ କହିବା ଇଏ ଖାଇକି ବା ନ ଖାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଗଲେ ଇଏ ରାଗିଲେ ବି ସେ ଉଠାଏ ତାକୁ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି, ନା କ'ଣ? ସେ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି, ତମ ଝିଅ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲାଠୁ ତାମାନେ ତାର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ, ସେ ପୁଣି ସେଇଟା ବି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ପୁରା ଯେ ମତେ କାଇଁ ତମ ଝିଅ ଉଠଉଛି ବୋଲି ଖାଇଲା ବେଳେ। ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନି କି ସେଟା ଭଲ କଥା କି ଖରାପ କଥା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ। ଇତିଶ୍ରୀ ତମେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି, ଝିଅକୁ ଧରି ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଆସିଲେ ଡାକିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି। ସେଠୁ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ତୋର। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ କଲେନି।
କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଗଲେନି। ଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳେ ଗଡ଼ରେଜରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାରବାର ଗଡ଼ରେଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସୁନା ଯେତିକ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯେତିକ ରଖିଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏତେ ସୁନା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ? ସେତିକି କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ଜଣଙ୍କ ଘର ଜୀବନ ବେଳେ ପଶିଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଧରିକି ମୋତେ ହେଉଛି ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଧରିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବାଡ଼େଇଲି ତାହେଲେ ତମ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଖ। ମୁଁ ଯଦି ଜଳଧରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ଏକଥା ସେ ମିଛ ବି କହୁଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏ ମିଛର ବି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ମୁଁ ଜଳଧରଙ୍କ ଜାଗାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳଧର ଯଦି ଠିକ୍ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଏଇ କଥାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ନ କରିଥାନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭଲରେ ମାନେ ମନ ଭିତରୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କୁହ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ କେବେ ସେ ଭୁଲ ହବନି। ଜଳଧର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଳଧରଙ୍କ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହିଁବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଏଠି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ। ଜଳଧରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ବୋହୁ ପୁଅ ବୋହୁ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? କହୁଛି ପୁଅ ପୁଅ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୋ ପୁଅ ନ ଦଉଛି ମୁଁ ଦଉଛି ନା, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନ ନଉଛି ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି ନା। ମା ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଯଦି କରୁନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ଏ କଥାଟା କ'ଣ ମା ସବୁଦିନ କରିବା ଉଚିତ କି? ପୁଅକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ନା ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାପରେ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୁଏନି ନା ଆପଣ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ଶିଖେଇବା ଦରକାର ପୁଅକୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଜଳଧର କେବେ ନା ବାବୁ, କେବେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯିଏ କରିପାରୁଛି ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା କହିପାରିବନି? ନେବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ତ କହିବ ନା। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ? ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବି। ବାସ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ପୋଲିସ ତାହେଲେ କୁହ, ତମେ ଇତିଶ୍ରୀ କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ହବ? ମୁଁ ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ସେଠିକି ଯିବି। ତମେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଛ ରହିବନି? କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଜଳଧର ବାବୁଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତମର ଝିଅଟେ ଅଛି, ଝିଅଟା ବି ତାଙ୍କର ବି ନା। ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ କି? ନାଇଁ ସାର୍। ଚାକିରି କୋଉ କରୁନା? ଜୋର, ଏତେ ଜୋରରେ ସେ କହୁଛ? ତମ ଝିଅ ଯୋଉଟା ଆଣିଛ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ସେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କରିବ? ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ, ଏବେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ନେଇପାରିବେ? କେବେ ବି ସାର୍ ନେବେନି। ଆରେ ଏବେ ପରା ନେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ନେବେ। ସାର୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ କିଏ ନବ? ନା ନା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ମୀର ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାଟା ପୁରା ଯାଇଛି, ପୁରା ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତୋ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି, କାରଣ ତୋର ହଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ସାହି ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଡାକିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଡାକିଲେ, ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ସେରା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଯିବୁନି, ତମେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବେ ତାର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଲଗା ଅଛି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାର କଥାର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଲଗା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷଟେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ, ତମେ ବି ଘର କାମ ବୋହୂ ହିସାବରେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବା କଥା। ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ। ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ ମିଛ କଥା କୁହନି। ତମେ ସେ କେତେ ମାରିଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ, କି କିଛି ଅସୁବିଧା କଲେ, କି କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତମ ବିଷୟରେ, ତାର ବି କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିଛି ଅଂଶ, ପୁରା ନଥାଇପାରେ, କିଛି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି। ପୁଅ ଉଠିକି ଆସିବ, ସିଏ 7ଟା 8ଟାରେ ଉଠିବ। ମୁଁ ଡେଲି ମୁଁ ବୋହୁ କାମ କରୁଛି, ବାହାର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି, ଛୁଞ୍ଚ ଦେବି, ସବୁ କରିବି।
ସେ ଖାଲି ଉଠିକି କଂସାଟା ଧୋଇବେ ସେଥିରେ କହିବେ ମୋ କାମ କିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କୁହନି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ ଏମିତି କଲି ବୋଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା ପାଣି ହେଇଗଲା ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆଣିଲା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ କିଛି କଥା ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ସତ ଅଛି କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ବି ସତ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଇତିଶ୍ରୀ ତମର ଭୁଲଟା ତମେ ବୁଝିବା କଥା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିଗଲା ନା ସାର୍ ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ତମେ ବୁଝନ୍ତିନି ମୋ ତମର- ଛୁଆର ବି ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ ସାର୍ ମତେ ସେତିକି ବାଧିଛି ବହୁତ ଥର ସେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁମାନେ ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବା ଜଳଧର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ପାଖରେ ବସେଇ କ'ଣ କଥା ହେଇକିରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି बिल्कुल आम से कथा कहवा टिके मौसा जेहेतु आसीचंती मिहिर भाई मौसाठू मध्य जानिबा आपण भी तो निश्चय चाहूथिबे झियोटी बा झियारी तो झियो समान तांकर भी संसार पुणी थरे गड़ी उठू कोन आपनकर आपण कोन भाबुचंती कोन हबा उचित स्वामी स्त्री संपर्क अच्छी गोटे सुदृढ़ संपर्क यांक भितर जो झगड़ा झांटी रोचे 1.5 वर्ष भितर एटा स्वामी स्त्री कौन जे तांकर हेइछि मोह बयस कहि परिबेनी किंतु गोटे सुनार संसार भांगी दबाटा एते ठीक होबनी ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ ଦେବ परिभुक्त होकर जे रहिबे तांको भितर जदि अमिलन रहुची आमे जते बुझेले कौन हम सी निजको निजे जदि बुझिकी स्वामी स्त्री संपर्क अति सुदृढ़ संपर्क से भितर से दिहे जाक जति मिलामिशा हे आईन ना अदालत ना कोर्ट ना कचेरी ना कहीं रक्षा कर ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି प्रथम जो दिन इतिश्री को देखी तमें कौन कही कहल टे आउ थे इतिश्री आउ टिके बाँ को बुली जाओ तुम हाँ सर जिते कहले हबनी अटे बुली जाओ तुम सीधा बसिन तमें टे जलधर मुह कनेल प्रथम जो दिन अनेइथिलो जेमती ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଜମା ଚାହିଁବିନି ଅନେଇଥିଲେ ତ ଝାମେଲା ହେଇନଥାନ୍ତା एबे अनेइ नथिला आगु ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି ଜଳଧରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଳଧର ବଖାଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଳଧର ଭିତରେ ମାନେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ସଂଯମତା ନାହିଁ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ ସେ ମାରିବା କଷ୍ଟ ଦେବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇନି से जो भाषा प्रयोग कर दी परस्पर प्रति कि ये ता बापा प्रति कि से शॉर्ट टेम्पर जो माने सेमान को हृदय भलो से देखंतु रागी के कहिछि बोली भूल बुझी परछि तपर आसी कि ता पाखरे ये बुझिया कथा जलधर तमे किछि कुह तांको से कथा हो हां इतिश्री सी तो बदली गलेनी जलधर पूरा बदली गलेनी जेमती आस्थिला एबे पूरा बदली जाईछि तमे के आउ टिके ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରୂପ କହିବା ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆମ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାରି ମୁରା ଦେବେ ବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ ନା କଥା ନୁହେଁ जीवन नबाल भलिया लोक लागु कुह तमे कुह ताको हात धरी कुह मु तते सुरक्षा देबी तू काई के व्यस्त हो तमे निजे कहू ना आमे कहले कोन तमे हात धरी कुह ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କହିବି ତମ ଭଉଣୀ ଏଇଆ କରୁଛି ଏଇଆ କରୁଛି ତମେ ମତେ ଏମିତି ସେ କ'ଣ କହିବେ ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ହଉଛି ତମେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଭଉଣୀ ମତେ ସେମିତି ବାଡ଼େଇବ ସବୁ ଇଏ କରିବ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କତିରେ କହିବି ନା ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ କି ପ୍ରମାଣ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅ ଆମେ ଜଳଧରଙ୍କ ଭଉଣୀ को अनुरोध करूछु आपण भी जने स्त्री तेणु आपण निश्चय चाहिए उचित जे आपण भाईर संसारटा केमती भलरे कटू भाईकर गोटे झील मध्य अच्छे से झीर भविष्य मध्य ठीक रे सुरक्षित रहू से गोटे हसखुशी संसार करतु आपण जन नारी हिसाब रे या बुझिबा उचित एवं से दिगरे काम करिबा उचित जलधर ये प्रश्नर उत्तर गोटी गोटी मन को दियंतु आमे माने चुप रही जिबा जलधर तांको संगे 5 मिनिट कथा हुअंतु तमे को ମିଛ ମୁଁ କହୁନି ମତେ ସେମିତି ବାଧିଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ମିଛରେ କହୁଛି ମାରିନ ନୂଆ ରଡ୍ ଧରିକି କିଏ ଧାଇଁଥିଲା ମଝି ଦାଣ୍ଡକୁ ସତ କୁହ ସତ କୁହ जानी पछुको ମିଛ जानी କୁହନି अरे तुम कहीं मिछ आओ ये कर ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଛୁଆଟା ଧରିଥିଲି ଛୁଆଟା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା
ସେ ଜମା ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ଜମା ବି ସେ ମାନିବେନି ସାର୍ ସଂସାର ତମେ କେବେ ଜାଣିନ ମିଶିବନି। ଜମା ମାନିବେନି ଯାହା ତମର ଭୁଲ କରିଛ ତମେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ତ କରୁଛି, ଆଉ ସେଟା ଆଉ ବେଶୀ ନାଇଁ, ସେ କଥାରେ କରୁନି, ବାଜିବାର ସେ କିଛି ନାହିଁ ଜଳଧର କହୁଛି ମୁଁ ମାରିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ପୁଣି ସେମିତି କରିବେ କରିବନି ମାରେ ଶୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଲା ପରେ ଆଉ କରିବାର କିଛି ତାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ସେ କରିପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ତତେ ଆଗରୁ କରିବା ମୋର ଭୁଲ କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଲଗା, କେବେ ଏବେ କଲେ ମାରିବିନି ବହୁତ ତତେ ଅସୁବିଧା କହିଛି ତାକୁ ହବ ହଁ ଏତେ ସହଜ ତମେ ନୁହେଁ। ହାତରେ ନ ମାରିକି ମତେ ଭାତରେ ମାରିବ ଇଆଡୁ ନହେଲେ ସିଆଡୁ ଏଇତିଶ୍ରୀ ଶୁଣ ତମ ଯେତେବେଳେ ବି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ତମେ ତମ ମା ଘରକୁ ଯାଇଛ ଫେରିକି ଯାଇଛ ଶାଶୁ ଘରକୁ ତମ ଶାଶୁ ଆସିକି ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ଶାଶୁ ସିଏ ଭାଇ ମତେ ସିଏ ଡାକିକି କେବେ ଆଣିଲେ କହିକି ଯାଇଛି କି ତମକୁ କହିଥିଲା କି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କେବେ କରିବିନି ବୋଲି କି କହିନେଇଥିଲା ଏବେ ତମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେହ କହୁଛି ଖରାପ ହେଲା ଝିଅର ବି ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲିନି ମାନେ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରି ଆଙ୍କୁ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସେ ଛୁଆଟା ଦେଖୁଛ ତମେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ହୋମିଓ ଦେଖ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ପାଖ କଥା କହୁଛ କର ନା କୋଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କଲୁ ସବୁ ଏଇ କଥା କହିଲୁ ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁରାକ କହିଦଉଛ ହଁ ସେ ଭାଷା ଖରାପ ହଁ ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ତେଣୁ ତମେ ଭାଷା କହିବ ଖରାପ। ଠିକ ଅଛି ଭାଷାର ଭାଷା ଖରାପ, ଦି ଦୁହେଁ- ପଟ ଯାକ ଭାଷା ଦୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଇତିଶ୍ରୀ ମୋ ଖାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିବାର ସେ ଅଛି। ନେଲେନି ଯଦି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆମ ମୁହଁ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିଥିଲ କି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ କରିନ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିନ ମାନେ କାଇଁ କଲ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି କରିନ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ତାପରେ ଛୋଟ ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ରାଗିନ ସେଥିପାଇଁ କରିନ ତ ନହେଲେ କରିଥାନ୍ତ ହଁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଢୀ ଦେଇଥିଲ ନା ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜଳଧର? ଉପବାସ ରହିପାରିବନି ତାକୁ ଶାଢୀ ଦେଇନ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଢୀ ଆଜି ଏଇଠୁ ଗଲାବେଳେ ଶାଢୀ କିଣିକି ଦବ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଢୀ ତାର ହେଲା ବର୍ଷରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କିଛିଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ଶାଢୀ ସେ ସେ ଶାଢୀ ଦେବେ ଦେଇକି କିଣିକିନା। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇବ ଏବେ ପରା ଫିଟିଲା ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲେ ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାରେ ପେଟିସ୍ ପେଟିସ୍ ଆଉ ଇତିଶ୍ରୀ ଇଏ କଣ ଭଲ ପାଏ ଜଳଧର କଣ ଭଲ ପାଏ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ସେମିତି ଇଏ କରିବେ କଣ କରିବେ ଏଠି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଏମିତି କହିଦେବେ ସେଠି ସେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନେବେ ଆଉ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦବ କି ନାଇଁ ଚାନ୍ସ ତମେ ପୁଣି ଶୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲିଗାଲ ପାର୍ଟଟା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ତାର ହଉଛି ସିଏ ଲିଗାଲି ବାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏମିତିରେ ତ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତମକୁ ଶୁଣ ସେତିକି ଯଦି ସେ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ- କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏମିତି ଶୁଣ ହେଇନଥାନ୍ତା ତମେ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ଚାକିରି କରିନ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିନ ତମେ ଆଜି ବାପ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଏମିତି ସିନା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବାପ ଘରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଇତିଶ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ଦିନର ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିନ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ଏତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କି ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଟାର ବି ଶୁଣ କିଛି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଫିଲ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। କରୁଛୁ କି ତମେ ଜଳଧରକୁ ଭଲ ପାଉନ ଜଳଧର ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ଏଠି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚରେ ନହେଲେ ପୁଅ ପିଲା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ମାଗିକି ପୁଣି ତମ ହାତ ଧରିକି ସବୁ କରିକି ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତାନି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ତ- ଭଲ ପାଇଛ କେବେ ହଁ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭଲ ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡା ମଗଡା ହେଲା ମୋ ମନ ଛାଡି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଥିଲ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତ ଦେଖିଥିଲ ଭଲ ପାଇଲ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭଲ ପାଇଗଲ ହଁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏ ଭଲ ପାଉଛି। ଏବେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉନା? ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା କି ନାଇଁ ଥିଲା ତ କେବେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି ପାଇବା ଅଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଜୀବନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସବୁଦିନେ ବାପା ମା ରହିବେନି ଜୀବନଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନ। ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାଇଁ, ଏବଂ ଆରେ, ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବୁ ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ତୋ ଛୁଆକୁ ପୋଷିମି ତୋ ଟୋଟାଲ ଯାନା ଏମିତି କହୁଛି ତା ଭଉଣୀ ନାଇଁ ସେମିତି ମୋ ସେମିତି ଭଉଣୀ ପଛେ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବାପ ଘର ଯେତିକି ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁ, ନେବେ ନେବେନି। ଜମା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସେଟା ତାଙ୍କ ବାପ ହେଇକି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ଷ କରିବେନି ନେବେ। ଏବେ ଛୋଟ ହେଇଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା କାଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ଇଏ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ କରିପାରିବେ। ମା ଶୁଣ ଇତିଶ୍ରୀ କେବେ ଜଳଧର ବି ବଢିବ। କେତେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ସେ କେତେ ସିଏ ବି ଛୋଟ ପିଲା ତାର ବି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନାଇଁ, ଲାଗି ଆସୁ ପିଲାକୁ ଆସୁ କେତେ- ଟିକେ ଡେରି ପିଲାକୁ ଅଛି କେତେ କିଛି ମାସ ହେଲା? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 9 ମାସ ଚାଲିଛି 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଇଛି 8 ମାସ ଦେଇଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ହବ ଛୁଆର ଯୋଉ ମୁହଁ ଚାଲିବ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆସ୍ତେ କଥା ଆସ୍ତେ ତା ହବ ମନ ବଦଳିବ। ସେତିକିରେ ତା ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ତା ମନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ଜଳଧର ଏତେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ ତାର ମନଟା ଏତେ ହାର୍ଡ ନୁହଁ ସେ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ସେତିକି ନୁହଁ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବଦଳିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଲୁ ଜଳଧର କିଛି ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇବା ଗାଳି ଦେବା ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ଏସବୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ବଟ୍ ଏସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ନୁହେଁ
बहुत बड़ नहीं। निश्चय निश्चय एटा परिवार- स्त्री ऊपर हाथ परिवार उठेबा गोटे भांगिया भलिया अपराध अपराध नुह। स्त्री नहीं स्त्री ऊपर को हाथ उठेबा सर गोटे अपराध एटा भूल बहुत बड़ भूल से भूल करिबेनी बोली एठी हम समस्त सामने रे कहउचंदी तमे जानि पारुनो इतिश्री लक्ष लक्ष नुहे कोटी कोटी लोक देखुचंदी एटा को ସାର୍ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ କହିବେ ତମ ଘରକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଯଦି ତମ ଘରକୁ ତୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଛୁଆ ନବୁନି घर को जीवा पे पड़िबनी नहीं नहीं घरକୁ- सी बदली के देखेबे दायित्व नहीं के देखेबे जे घर को जीवा पे इच्छा हबनी एबे से रियलाइज कलेनी अनुभव कलेनी जे भूल करिसंती आगो को दायित्व नबा दायित्व न नउथले बोले पळौथुलो धीरे धीरे आसीबो दायित्व निश्चय नेबे से धीरे धीरे निश्चय दायित्व आसीबो और दायित्व आसीबारे साहाय्य करबहुच तमे ତମେ ତମେ ମା ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯାଉଥିଲ ଯେହେତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲା ବା ତମ ଶାଶୁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଯାଉଥିଲ ନା ନାଇଁ କ'ଣ ହାଁ ଏବେ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି କହୁଛି ତମ ଶାଶୁ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତମର ଆଉ ଅସୁବିଧା କାହିଁ ତମେ କାହିଁ ମା ସେ ଘରକୁ ମୋ ଦଶ ସୁନା ଥର ଯେତିକ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି ସୁନା କୁଆଡେ ଗଲା ପୁଣି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସେ ବା କହିଲେ କିଏ ଚୋର ନେଇଗଲା କିଏ ନେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ନେଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ ପଶିକି ଆଉ ନେବେ କି ପଚାରନ୍ତୁ ଦେବିଲି ଖାଲି ଚେନ୍ ଟା ନେଇ ବନ୍ଧା ପକେଇଛି ଆଉ କିଛି କରିନି ଆରେ ରୁହ, ରୁହ। ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଜଣିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେଜ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଏଇନେ ଅଛି ଘରରେ ମୋର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବି ଜିନିଷ ଅଛି। ଶାଢ଼ୀ ବି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ଥିବ ତାଙ୍କ ଚାବି କାଠି ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଚାବି କ'ଣ କାଠି ସେ ଆମ ନେଇ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚେନ୍ ଟା ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବା ଯାହା ହେଇଛି ଚେନ୍ଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆଜି ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅର୍ଥର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଗାମୀ 2021 ମେ 12 ତାରିଖ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଦିନ ସେ ଚେନ୍ ଫେରିବ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଫେରିବ ଏଇ ବର୍ଷ ବଢିଆ କଥାଟା ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଫେରିବ ଏଇ ଆଉ ବର୍ଷ କ'ଣ ଫେରିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ହାଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ 1.5 ବର୍ଷର ବାହାଘର ତମର ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ତମେ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଅନେଇ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ଯିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା ମୁହଁ ମୋର ଏମିତିରେ ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବାପ ଘରେ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ ସବୁଦିନ ସାର୍ ସବୁଦିନ ରହିପାରିବି ତମର କେୟାର ନେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିଯିବ ତାପରେ ମାଙ୍କର ପଳେଇବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ମା ବାପା ଚାଲିଗଲା ଭାଉଜ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଘରକୁ ତମର କହୁଛି ବା ଘର ଲୋକ ଯେତିକି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ଇଏ କରିବେ ଶାଶୁ ଘରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଭାଉଜ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ତାପରେ ସିଏ ତ ଏଇନା ଛୋଟ ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବଡ ହବ ପଢିବ ନାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବେନି ଛୁଆ ମୁହଁ ଆରେ କରିବେନି ବୋଲି ତମେ ଏବେଠୁ କେମିତି କହିପାରିବ ଯେ କରିବେନି ବୋଲି ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବେନି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ପଢୁଛି 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ପଢୁଛୁ ମୋ ଦେଇ ପୁଅ ଆମେ ନିଜ ଛୁଆ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ତମେ ଭଲ ମା ହବ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୋତେ କୁହ କୋଉଠି କିଛି ଲେଖାପଢା ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଉଛି ମନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଭରସାର ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିବି ପାଠ ବି ପଢେଇ ପାରିବି ବଡ ବି କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଇତିଶ୍ରୀ ଆଶା ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଶା କରିଦେବା ଜୀବନଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନ ଦେଇକି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ତମେ ଚେଷ୍ଟା ନିଜେ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। କିଛି ନିଜ କରିବନି ତମେ ସଂସାରକୁ- କେମିତି କିଏ ଦବ ବିଲକୁଲ ନିଜ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର କ'ଣ ତମେ ନିଜ ଆଡୁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଯେ ମୋ ସଂସାରଟା ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି ମୋର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଡୁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ'ଣ ବୁଝେଇଲି ବା କ'ଣ କେମିତି କଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଲି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛ ଯେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି ଏଇଟା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ସେ ଯଦି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେ ନେବେ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହଁ ଲେଖିବେ ତ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଲେଖାପଢ଼ା ତ ସେ କରିଦେବେ ଲେଖାପଢ଼ା ତ ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯାହା ତମେ କହିବ ତମ ଅନୁସାରେ କୁହା ହେଲା ଲେଖାପଢ଼ାରେ ବିଶ୍ୱାସ କାଗଜପତ୍ରରେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ଯଦି କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଇଏ ଜଳଧର ତମେ କାଗଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ମାରିବନି ଜଳଧର ତମ ତାକୁ ହାତ ଭଉଣୀ ବି ଧରିକି ଆସିବ। କୁହ ସେଇ କଥା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ତମର ଏବଂ ଝିଅର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖିକି ନେବି ଦେବି। ମୁଁ ପୁରା ବଦଳିବି ତମ ଉପରକୁ କେବେ ହାତ ଉଠେଇବିନି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କୁହ ମୁଁ ତମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି କେବେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ କି ହାତ କେବେ ଉଠେଇବିନି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଧରିକି ଚାଲ
एबे ठिया हो दी जन को ठिया हो एबे एबे तो असुविधा नहीं अरे मु एबे किंतु तांग सहित जीविनी केबे मते टाइम दियंतु मु केबे भी जाओ एठी तो गोटे समाधान हैला जे से लेखिकी देबे से लिखि जो देला पर जीव तो जिनस लेखिकी देला पर जीव तपर सार जो भी हैरान करंती किंतु मु आपण किंतु बुझे कोहा होची रश्मिता मैडम अछंती रश्मिता मैडम को हमें मंच को डाकिबा रश्मिता मैडम आसतु सी फैमिली काउंसिलर अछंती लेखापड़ा रे से निश्चय सहायता करेंगे दी पटर कथा आम जानिले शुणिले एवं जो कथा इतिश्री अड़ी बसिले जे से गोटे लेखापढ़ा चाहूँगी रश्मिता मैडम को आम कह मैडम मैडम बुझे कि कहींपर जे कौन लेखापढ़ा हम जो जलधर मध्य राजी अच्छा इतिश्री से ही कथार घर को फेरबे जीवन को फेरबे ठीक अच्छे आम लेखापढ़ा करके मत अनुसार आम लेखापढ़ा कर इतिश्री गोटे जो डर रोचे जे घर को गला पुणी से कथा आरंभ होटा आप केते दूर ये करें नियति मु बहुत सपोर्टेड करबी कि एनी मोमेंट रे मु टच अप रे रहिबी जे जदि इतिश्री जदि किसी असुविधा हला रश्मिता मैडम को सहित कांटेक्ट करि परिबो एवं किसी असुविधा हले से बुझिबे लेखापड़ा तांको पाखे रहइबो एवं आईन सहायता तो आगु जहाँ निहाई सर कहते से तो अलग कथा एबे किसी असुविधा अच्छी ठीक हसटा हेले एत सुंदर हसटा अच्छी लुचेक रखा बहुत वृथा जो चेष्टाटा माने एक्चुअली बाहरी जाऊँ बेले बेले हेले कि जलधर टिके हसटा हम हाँ तमें खुशी कि नहीं आज्ञा बस इतिश्री भल पाइबा दबो हला स्त्री को सेति की भल फूल माला टिके आसु टिके आरंभ हो केते पुणी थरे से मे 12 को फेरिबा पुनरावृत्ति जेमति न हुए हला बिल्कुल मे 12 2019 को फेरिबा किंतु गोटिए कथा मु आउ थरे कैमरा सामने तमे ठिया आइछ जलधर आउ थरे शपथ करके कुह जे मु आउ केबे भी तांका ऊपर को हाथ उठेबेनी तांकर मो स्त्री आ मो झियकर दायित्व नेबी कुह मो केबे हाथ उठेबी नै मो स्त्री मो झियर दायित्व नेबी बस এই কথাটা লেখাপড়ার মধ্যে রহিব হ্যাঁ ভাষা ক্রোধ রাগ উপরে টিকে কন্ট্রোল রাখিব রাগরে কন্ট্রোল রাখিব ভাষারে সংযমতা আসিবা দরকার মে 12 2019 को মনে পকেবা সেদিন ফুলমালা পিঁধিছিল कि नहीं हाँ केमती पिंधिथिल आज टी पिंधि सबु आड़े सबु बती लिभि गला परे दीपटी जळु थाए कोठी न कोठी पाद एठी दिग हजा हे गला परे बाटटी मिली जाए कोठी न कोठी अजणा बाटरू ना मंचरे समस्त को धन्यवाद अलगा अलगा करी समस्त को धन्यवाद बहुत परिश्रम कले एवं जीति गले मंचर सम्मान आज रहिला मंचर मन दुख है ना आ मु शेष कथाटी यही भाव में कहबी जे आमे तांडव को स्कोप निज आड़ू दे नथिलु शला विधा कहीलु तांकर सियाड़े कुआडे शला विधा नाही तो मु आज तांको शला हो जाउची विधाटा भी दउची जलधर को आ बहुत धन्यवाद जलधर इतिश्री भितर जहाँ भी किसी भूल बुझाणा थिला जो छोट छोट कथा को लेकिन मनमालिन्य थिला जोटा कि मिहिर भाई मूलरू कही आसुले सर भी मैडम भी कहते कि किसी कथा ना कौन बेस ना कि एत बड़ गोटे डिसीजन दीज नहीं गले अलग हबार जोटा कि आम भावुचु कि बहुत बुझाबुझी कलापर ए समस्यार समाधान होती जलधर तक भूल बुझी पार्टी इतिश्री जिद्रु टिके ओहरी तेबे जलधर समस्त आगे प्रतिश्रुति देइछंती जे निश्चय से जत्न नेबे एवं भावुचु आशा करुचु सी तांकर प्रतिश्रुति निश्चय रखिबे पुणी थरे नुआ करी संसार गढ़िबे एवं इतिश्री तांको झियो को गोटे नुआ जीवन देला भलिया देबे नुआ जीवन दी जन जाकंको पई गोटे सुखर दिन आसु से माने बहुत सुखरे रुहंतु एतिके आम समस्ते चाहिबा जगन्नाथ निकट आम निश्चय प्रार्थना करिबा तेबे आजि पई आमे विदाय नउछु पुणी देखा हबो आगामी अध्याय नमस्कार नमस्कार एबे ए अध्यायर प्रश्न बुझामणार घोर अभाव जोगु उजुड़ी जाउछि कि नव विवाहित दंपति घर संसार ऑप्शन ए स्वामी और स्त्री परस्पर को भल भाव न बुझा एवं अविश्वास करने जोगु एभली घटी थाए ऑप्शन बी परस्पर त्रुटि और दुर्बलता देखा बदल में भल गुण उपरे गुरुत्व देवा उचित ऑप्शन सी तृतीय पक्षर अजथा हस्तक्षेप जोगु नव विवाहित दंपति मध्य बढ़ुची समस्या ए प्रश्नर उत्तर आमको ईमेल जरिया पठाई पारे
आम इमेल ठिकଣା asaraaloko@odishatv.in माध्यम आपण उत्तर पठै परिबे। आशा